Okay, number one, realizing it, we should try to be emotionally balanced. এটাকে যদি আমরা কমপ্লেক্স করতে চাই, তাহলে আমরা ইফ ব্যবহার করতে পারি অথবা হোয়েন ব্যবহার করতে পারি। ইফ উই রিয়েলাইজ ইট, উই শুড ট্রাই টু বি ইমোশনালি ব্যালেন্সড, কিংবা হোয়েন উই রিয়েলাইজ ইট, উই শুড ট্রাই টু বি ইমোশনালি ব্যালেন্সড। Number two, despite doing an all-round performance both in batting and bowling, he failed to bring victory to the team of Bangladesh. যেহেতু ডেসপাইট আছে সেহেতু কমপ্লেক্সে দো কিংবা অল দো বসবে। তো আমরা শুরুতেই দিলাম দো, এরপরে সাবজেক্ট হি, দো হি ডিড though he did an all-round performance both in batting and bowling, he failed to bring victory to the team of Bangladesh. Number three, by doing so, we can make them responsible citizens of the country. By plus verb plus ing ওই সেন্টেন্সকে কমপ্লেক্স করার জন্য ইফ অ্যাফার্মেটিভ ব্যবহার করতে হয়। আমরা শুরুতে এই কনজাংশন ইফ নিয়ে সাবজেক্ট উই নিব মেইন ক্লজ থেকে। ইফ উই, এবার এখানে ডু ভার্বটি ব্যবহার করবে। ইফ উই ডু সো, উই ক্যান মেক দেম রেসপন্সিবল সিটিজেন্স অফ দ্য কান্ট্রি। ইফ উই ডু সো, উই ক্যান মেক দেম রেসপন্সিবল সিটিজেন্স অফ দ্য কান্ট্রি। নাম্বার ফোরে আবারও আমরা ডেসপাইট পেলাম নাম্বার টু এর মতো। তো ডেসপাইট এর পরিবর্তে আমরা কনজাংশন অলদো ব্যবহার করব। Despite the physical appearance of highly potential cricketer Mominul Haq being diminutive, he has already managed to down the legendary cricketer Sachin and Lara behind. এই কমপ্লেক্স করতে হলে আমরা দো নিলাম কনজাংশন, এরপরে সাবজেক্ট নিলাম। এইখানে সাবজেক্ট হলো ফিজিক্যাল অ্যাপিয়ারেন্স। তো দো দ্য ফিজিক্যাল অ্যাপিয়ারেন্স অফ হাইলি পোটেনশিয়াল ভার্ব, এবার বি ভার্ব থেকে প্রেজেন্ট টেন্স ইজ diminutive. Though the physical appearance of highly potential cricketer Mominul Haq is diminutive, he has already managed to down the legendary cricketers Sachin and Lara behind. Number five, I was awakened in the middle of the night. In the middle of the night. এই ফ্রেজটাকে চেঞ্জ করে ক্লজ বানাতে হবে আমাদের কমপ্লেক্স করার জন্য। তো আমরা লিখবো I was awakened when it was the middle of the night. কনজাংশন when দিয়ে কমপ্লেক্স করলাম। I was awakened when it was the middle of the night. It was in the middle of the night when I was awakened. হবে। নাম্বার সিক্স, fresh air is necessary for our existence. দুই ভাবে কমপ্লেক্স করা যায়। একটি হলো ফ্রেশ এয়ার, এয়ার নাউনের আগে ফ্রেশ অ্যাডজেক্টিভ। তো এখানে ফ্রেশ অ্যাডজেক্টিভটাকে সরিয়ে দিয়ে এয়ার হুইচ ইজ ফ্রেশ, এয়ার হুইচ ইজ ফ্রেশ ইজ নেসেসারি ফর আওয়ার এক্সিস্টেন্স। অথবা ফর আওয়ার এক্সিস্টেন্স ফ্রেজে হুইচ ইজ ব্যবহার করে ফ্রেশ এয়ার ইজ নেসেসারি হুইচ ইজ ফর আওয়ার এক্সিস্টেন্স। তবে প্রথম আনসারটি বেটার, এয়ার হুইচ ইজ ফ্রেশ, এয়ার হুইচ ইজ ফ্রেশ ইজ নেসেসারি ফর আওয়ার এক্সিস্টেন্স, এই আনসারটি বেটার কমপ্লেক্স হিসেবে। দ্বিতীয় হলো ফর আওয়ার এক্সিস্টেন্স এর এখানে হুইচ ইজ ফর আওয়ার এক্সিস্টেন্স, ফ্রেশ এয়ার ইজ নেসেসারি হুইচ ইজ ফর আওয়ার এক্সিস্টেন্স। Number seven, this carnival was introduced in Brazil by Portuguese in 1641 to celebrate their independence from Spanish domination. To celebrate, to plus verb. তো এইখানে আমরা চেঞ্জ করব, শুরু থেকে 41 পর্যন্ত লিখে দিব। টু প্লাস ভার্বের রুল অ্যাপ্লাই করবে এখানে, সো দ্যাট প্লাস সাবজেক্ট প্লাস ক্যান বা টু, এটি ব্যবহার করব। This carnival was introduced in Brazil by Portuguese in 1641 so that they past tense এর জন্য could, so that they could celebrate their independence from Spanish domination. So that they could celebrate their independence from Spanish domination. Number eight, her only son went to town for earning his livelihood.
went to town for earning. For plus verb plus ing is equal to 2 plus verb. Same rule. তো আমরা for earning উঠিয়ে দিয়ে এখানে 2 plus verb উঠিয়ে দিয়ে complexity so that সেই রুলটি ব্যবহার করব। Her only son went to town so that he could earn his livelihood. Her only son went to town so that he could earn his livelihood. Number 9, a true friend is an asset. A true friend এখানে true adjectiveটাকে friend নাউন থেকে সরিয়ে দেব। A friend who is true is an asset. A friend who is true is an asset. Number 10, a truthful person may lead a poor life but is honored everywhere. But conjunction দেখেই আমরা কমপ্লেক্সে দো বা অলদো কনজাংশনটি আনবো। তো দো বা অলদো কনজাংশনটি শুরুতে বসাবো। দো আ ট্রুথফুল পারসন মে লিড আ পোর লাইফ কমা হি ইজ অনার্ড এভরিওয়্যার। দো আ ট্রুথফুল পারসন মে লিড আ পোর লাইফ কমা হি ইজ অনার্ড এভরিওয়্যার। নাম্বার 11, ডেলা হ্যাড অ্যান আর্ডেন্ট ডিজায়ার টু গিভ হার হাজব্যান্ড আ ওয়ার্থি গিফট। টু প্লাস ভার্ব পাচ্ছি আমরা এখানে। তো এটাকে কমপ্লেক্স করার জন্য টু প্লাস ভার্ব ভেঙে দিয়ে সো দ্যাট প্লাস সাবজেক্ট প্লাস ক্যান বা কুড। Della had an ardent desire so that she could, past tense এর জন্য could দিচ্ছি, so that she could give her husband a worthy gift. Della had an ardent desire so that she could give her husband a worthy gift. Number 12, it protects the southern part of our country from horrible natural disasters. Horrible natural disasters. এইখান থেকে ন্যাচারাল ডিজাস্টার্স হুইচ আর হরিবল এভাবে কমপ্লেক্স করে দেব। It protects the southern part of our country from disasters, from natural disasters that are or which are horrible. It protects the southern part of our country from natural disasters which or that are horrible. Number 13, his master sat down to eat and he quickly noticed the missing drumstick. And conjunction পাচ্ছি তো কমপ্লেক্স করার জন্য when ব্যবহার করলেই চলে। এখানে টাইম সিকোয়েন্স আছে যে বসতে না বসতেই ড্রামস্টিক যে মিসিং সেটা দেখতে পেল, কিংবা বসার সাথে সাথেই, যেটা হোয়েন এর লিঙ্ক আপ করা যেতে পারে আমাদের কমপ্লেক্সে। তো হোয়েন হিজ মাস্টার স্যাট ডাউন টু ইট হি কুইকলি নোটিসড দ্য মিসিং ড্রামস্টিক। হোয়েন হিজ মাস্টার স্যাট ডাউন টু ইট হি কুইকলি নোটিসড দ্য মিসিং ড্রামস্টিক। আমাদের হোমওয়ার্কের লাস্ট সরি ক্লাস ওয়ার্কের লাস্ট নাম্বার 14, ইন উইন্টার দ্য ওয়েদার ইজ টু কোল্ড ফর দেম টু লিভ ইন দ্য নর্থ। টু ডট ডট টু আছে, কমপ্লেক্স করার জন্য সো ডট ডট দ্যাট ব্যবহার করবো। ইন উইন্টার দ্য ওয়েদার ইজ সো কোল্ড that এর পরে সাবজেক্ট নিব they, that they cannot live in the north. In winter the weather is so cold that they cannot live in the north. আমাদের রিমেইনিং 18টা সেন্টেন্স হোমওয়ার্ক থাকবে। তো আমরা আজকের ক্লাসটি এখানে শেষ করব। দেখা হবে পরের ক্লাসে, যেটি ঈদের আগে আমাদের লাস্ট ক্লাস। হ্যাঁ, ইনশাআল্লাহ যাব। আমি আহ, কবে যাব? আহ, তোমাদের ছুটি দিব যেহেতু ওই দিনে, সেহেতু তার পরের দিনে চাইলে যাওয়া যায়। আহ 7 তারিখ, ঠিক আছে, করা যাবে চাইলে। খোলা কবে? 8 তারিখ থেকে না? 7 তারিখ থেকেই খোলা। আচ্ছা, 7 তারিখ কি বার? সোমবার। আচ্ছা, ঠিক আছে। তো তোমাদের কথা মতোই হবে, সমস্যা নেই।